I've got no reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. What a wonderful day that the Lord has given to us. What a beautiful day. What a great time that the Lord has given to us. What a privilege that we come together here to worship, to praise the living God, the living God. To give thanks for the wonderful work that He has done in our life. To give praise because He is worthy to be praised. He loves us, He has shown His faithfulness, He has shown us His goodness to us. What a beautiful moment to praise the living God, our living God. Hallelujah, hallelujah. Let us all continue to pray, to worship, to give thanks in this beautiful time that the Lord has. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise around me. I praise when I'm numbered. I praise when it's around me. I praise is the water. My name is bound. As long as I'm
Gracious Heavenly Father, thank you so much for giving us this beautiful day. Thank you for this beautiful time that you have given to us. What a beautiful time that you have brought us here together to have a fellowship in this very beautiful moment, in this beautiful day of your life, of your day, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for bringing us here. Thank you for this beautiful time together here to have worship together, to have a small fellowship together, everyone. Lord, though we be coming from different places, you brought us here and formed as a one family. And together here and here, we praise you, we give thanks to you for what you have done in our life, Lord. You have been faithful to us. You have been good to us. Though sometimes we turn back away from you, still you are with us. Still you give us that you are always with us, Lord. You give us hope, you keep your promises. What a wonderful time, Lord. Lord, you are always our Savior. You are always a helper. You are always a healer. Lord, thank you for this beautiful time. Lord, as we submit this session into your mind, as we are going to go on forward for the session, Lord, be with us, guide us, and protect us till the end of our service. And those who are going to share your word, those who are going to share the testimony, those who are going to make a session, Lord, we give all this time into your mighty hand. Watch over us and bless this congregation into your hands. Every one of us. We submit this congregation into your mighty hand. Bless us together, and we submit this time into your mighty hand. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Our church, I welcome Brother Chimpiba to come forward and take your time. Praise the Lord. Praise the Lord. A very good morning to you all. So, first of all, I would like to thank our Almighty God for giving us this beautiful day, a beautiful time together here. முதலாவதாக நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை செலுத்த விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு உங்களுடைய மத்தியிலே இங்கு கடந்து வர கிருபை செய்த கர்த்தருக்கு நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன். And secondly, I would like to thank our Sean's family for welcoming us to their house. இரண்டாவதாக என்னுடைய குடும்பத்திற்காக நன்றி. And I also thank the pastor for giving me this opportunity to share from the Word of God and to share my testimony. சபை போதவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இங்கே என்னுடைய சாட்சியும் அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள தந்த இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். I hope Brother Sean will translate it properly so that everyone can understand what I'm saying. நான் உங்களுக்கு சரியாக நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன் நான் நம்புறேன். Can we all turn to the book of Matthew, chapter 7, verse 7? மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திற்கு. Any one of you can read from. யாராவது ஒருவர் அந்த பகுதியை வாசிக்கலாம். அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள், தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Thank you. So, first of all, let me introduce myself again. My name is Ting Ibrahim and I came from Manipur. முதலாவதாக நான் என்னை உங்களிடத்தில் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன். என்னுடைய பெயர் சிங்கிரிபா வைக்கு. நான் மணிப்பூர் மாநிலத்திலிருந்து கடந்து வருகிறேன். And I was born and grown up in a Christian family. நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். When you see in the Manipur, half of the population are Christian. மணிப்பூர் மாநிலத்திலே பாதி மக்கள் மெஜாரிட்டியான மக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தான். And I am from a Baptist denomination. நான் ஒரு பாப்டிஸ்ட் சபையை சார்ந்த ஒரு கிறிஸ்தவன். So first of all, when I came here, it was little bit difficult for me to adjust with the denominations. முதலாவது நான் இங்கே சவுத் இந்தியாவுக்கு கடந்து வரும்பொழுது எனக்கு இந்த டினாமினேஷனோடு கூட அட்ஜஸ்ட் செய்து கொள்ள எனக்கு முதலாவது கடினமாக இருந்தது.
But as the time passed slowly, I could able to adjust, and then I'm so grateful and privileged to God for giving me this time to study His Word. முதலாவது எனக்கு அது கடினமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து காலங்கள் கடக்க எனக்கு அது பழகி கொண்டது. தொடர்ந்து அந்த ஒவ்வொரு டினாமினேஷனோடு சேர்ந்து அந்த மக்களோடு சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கவும் தேவனை துதிக்கவும் கர்த்தர் தந்த கிருபைக்காக நன்றி சொல்கிறேன். Going back to my testimony, even though I was born and grown up in a Christian family, நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் I doesn't want to read the Bibles. எனக்கு வேதாகமும் படிக்க எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. And I don't even like going to the church. எனக்கு சபைக்கு செல்வதும் எனக்கு பிடிக்காது. But because of the parents and my family's force, I would just attend the service. என்னுடைய பெற்றோரின் உந்துதலினாலே மாத்திரம் நான் சபைக்கும் வேதாகத்தை படிக்கவும் செய்து கொண்டிருந்தேன். And when I was on my high school time, I was staying in a hostel. நான் மேல்நிலை பள்ளி படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் ஒரு ஹாஸ்டலிலே தங்கி படித்துக் கொண்டிருந்தேன். So for 7 years I was in hostels. 7 வருடங்களாக நான் ஹாஸ்டலிலே தங்கி படித்துக் கொண்டிருந்தேன். So that time also I never wanted to go to church. I just roam around and hang out with my friends. அந்த 7 வருடங்களிலும் நான் சபைக்கு சென்றதில்லை. மாறாக நண்பர்களோடு சென்று ஊர் சுற்றுவதே என்னுடைய வேலையாக இருந்தது. And I was not, and I doesn't want to even study even for the exams and all. என்னுடைய தேர்வுகளுக்கும் கூட நான் படிப்பதற்கு எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. நண்பர்களோடு சேர்ந்து மாத்திரமே நான் செலவழித்துக் கொண்டிருந்தேன் நேரங்களை. So when I was studying in class 1, நான் முதலாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது I met an accident. நான் ஒரு விபத்துக்குள்ளானேன். The first accident that I made was I was hit by a vehicle. முதலாவது நான் அந்த விபத்துக்குள்ளானதிலே ஒரு வாகனத்தில் விபத்துக்குள்ளானேன். And my hand was broken. என்னுடைய கையிலே ஒரு முறிவு ஏற்பட்டது. And I was in the hospital for at least 1 month. ஒரு மாதமாக நான் மருத்துவமனையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தேன். Still then I doesn't have the fear of the accident that took place in my life. விபத்துக்குள்ளாகி மருத்துவமனையில வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்னுடைய கைகள் முறிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எனக்குள்ளே எந்த பயமும் இல்லாமல் இருந்தது. And on my when I was studying in class 3, மூன்றாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது I met another accident. இன்னொரு விபத்துக்குள்ளாக நான் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. And that was a little bit serious. அது இன்னும் கொஞ்சம் And when I went to a jungle with my brothers. காட்டு பகுதிக்குள்ளே நான் என்னுடைய சகோதரர்களோடு சேர்ந்து நான் போய் கொண்டிருந்தேன். So I was just standing there and I was running and then I just fell down from the jungle. நான் அந்த காட்டு பகுதியிலே அங்கே ஓடிக்கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் கீழே விழுந்தேன். And as soon as I fell down, I was just standing. Then suddenly I don't know what happened. When I opened my eyes, I was in the hospital. நான் கீழே விழுந்த போது எனக்கு என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை. திரும்ப நான் கண்களை முடித்த பொழுது நான் மருத்துவமனையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தேன். And that time the doctor said I have to do the head operation. மருத்துவமனையிலே மருத்துவர்கள் என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சொன்னது என்னுடைய தலை பகுதியிலே ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். Because inside the head a small bones was broken, so we need to remove that one. என்னுடைய தலை பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய சில சிறிய நரம்புகள் அல்லது அந்த எலும்புகள் ஆபரேட் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். So before my operation 2-3 days, என்னுடைய ஆபரேஷனுக்கு 3 நாட்களுக்கு முன்பதாக I could not able to sleep because I was getting so much of headache. என்னால் தூங்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் என்னுடைய தலையிலே அதிக வேதனை இருந்தது. So because of me, even my families, they could not able to stay because they have to massage me and they need to take care of me. என்னுடைய வலி நிமித்தமாக வேதனை நிமித்தமாக என்னுடைய குடும்பமும் என்னோட கூட எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது.
For some time I will sleep and suddenly I will just wake up again and I will get the pain. சிறிது நேரம் அந்த வேதனையிலிருந்து விடுபட்டு தூங்க செல்வேன். ஆனால் திரும்ப திடீரென்று திரும்ப அந்த வலியினாலே திரும்ப எழும்புவேன். But when my parents, when the doctor says that he need to do the operation, my parents were so scared. மருத்துவர்கள் என்னுடைய பெற்றோரிடத்திலே ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும்போது என்னுடைய பெற்றோர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். ஏனென்றால் அந்த ஆபரேஷன் தலைப்பகுதியில் இருக்கும்போது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு சிறிய பயம் இருந்தது. Because it is very difficult, and then if a little bit of blood it came in the brain, I will be dead or. அந்த ஆபரேஷன்ல எந்த சிறிய ஒரு தவறு நடந்தாலும் இரத்த கசிவு ஏதோ மூலியமாக அது என்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்தாகிவிடும் என்பதனால் என்னுடைய பெற்றோர்கள் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள். So I was, even my parents were so scared, and somehow they are not willing to do it. என்னுடைய பெற்றோர்களுடைய அந்த பயத்தினாலே அவர்கள் எப்படியாவது இந்த ஆபரேஷன் வேண்டாம் என்கிற ஒரு மனநிலையோடு கூட அவர்கள் இருந்தார்கள். But by the grace of God, I was able to do successfully. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே எந்த தடையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் ஆபத்தும் இல்லாமல் அந்த ஆபரேஷன் சக்சஸாக நடந்தது. So this is how I met an accident twice. இப்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே 2 முறையாக நான் விபத்துக்குள்ளாகி பாதிக்கப்பட்டேன். And as I was going further studies on my class, studying from class 8. என்னுடைய மேல் படிப்புக்காக 8ஆம் வகுப்புக்கு மேலாக நான் படிக்க செல்லும் பொழுது I was not totally interested in studying and not even like to read the books. வேதாவும் மாத்திரமல்ல என்னுடைய படிப்பிற்காக என்னுடைய 8ஆம் வகுப்பிற்காக படிக்கக்கூடிய அந்த பாட படிப்புகளையும் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. And there is our principal who used to say, I like sports, so she used to say to me, எனக்கு படிப்பை விட எனக்கு விளையாட்டிலே எனக்கு ஆர்வம் அதிகம் உண்டு. அதனால என்னுடைய பிரின்சிபல் என்னிடத்தில் இப்படி சொல்வதுண்டு. She used to say to me, even if you don't eat food, with playing football you can live it. நீ உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நீ உயிர் வாழ்வதற்கு நீ சாப்பாடு சாப்பிடாவிட்டாலும் நீ விளையாண்டால் மாத்திரம் அது உனக்கு போதும். I was totally interested in the sports. அந்த அளவிற்கு நான் விளையாட்டிலே என்னுடைய ஈடுபாடாக இருந்தேன். விளையாட்டிலே என்னுடைய ஆர்வம் இருந்தது. And I never wanted to study. எனக்கு படிப்பதற்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை. But as we read in the Matthew 7:7, ஆனால் நாம் மத்தேயு 7:7 வாசிக்கிறது போல, we know that ask and it will be given to you. கேளுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். Seek and you will find. தேடுங்கள் அப்போது அது கண்டடைவீர்கள். Knock and the door will be opened. தட்டுங்கள் அப்போது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். So why I took this Bible verse is, நான் ஏன் இந்த வேத பகுதியை உங்களிடத்திலே நான் சொல்கிறேன் என்றால், it is because of my parents. இது என்னுடைய பெற்றோர் நிமித்தமாக. Every morning before others wake up, எல்லா காலையும் மற்றவர்கள் எழும்புவதற்கு முன்பாக they will go to the church and they will kneel down and cry to the Lord and pray. என்னுடைய பெற்றோர்கள் அவர்கள் சபைக்கு போய் அங்கே முழங்கால் படிட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் அழுது ஜெபிப்பார்கள். We have a big family. I have 7 brothers including me and 1 sister. என்னுடைய குடும்பம் ஒரு பெரிய குடும்பம். எனக்கு 7 சகோதரர்களும் 1 சகோதரியும் உண்டு. And my parents wanted at least one child to dedicate to study the word of God. அந்த அவனுடைய 7 சகோதரர்கள் 1 சகோதரி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அந்த தங்களுடைய பிள்ளைகளிலே அட்லீஸ்ட் ஒரு பிள்ளையாவது தேவனுக்கென்று அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள். So they will always go to the church and pray every morning. So தங்களுடைய பிள்ளைகள் யாராவது ஒருத்தராவது தேவனுக்கென்று தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சபைக்கு கடந்து வரும்போதெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அழுது ஜெபிப்பார்கள். And my father will wake up early morning at 12 o'clock and he will pray from the bed as well. என்னுடைய தகப்பனார் 12 மணிக்கு நடுராத்திரி எழும்பி தன்னுடைய படுக்கைக்கு பக்கத்திலே இருந்து ஜெபிப்பார்கள். So it was as I have the desire to go to Bible college when I was studying my class 10. நான் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதுதான் என்னுடைய மனதிலே வேதாகமம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய மனதிலே ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது. When I shared this to my parents that I wanted to go Bible college after my class 12,
நான் இப்படி வேதாகம கல்லூரி படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய பெற்றோரிடத்தில் சொல்லும்போது they are so happy and they cry out. அவர்கள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். தங்களுடைய அந்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டது என்று ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார்கள். They say that it is the answer of their prayers. அவர்கள் என்னிடத்தில் சொன்னார்கள், இது நாங்கள் ஜெபித்த ஜெபத்திற்கான பதில் என்று. So this is how I decided to go Bible college when I was studying in class 10. இப்படிதான் நான் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது வேதாகம கல்லூரி என்று செல்ல வேண்டும் என்று நான் அர்ப்பணித்தேன். I finished my class 12 and then I came to New India Bible Seminary. நான் என்னுடைய 12ஆம் வகுப்பை முடித்து கேரளாவுடைய நியூ இந்தியா பைபிள் செமினரிக்கு கடந்து வந்தேன். Even though after coming to the Bible college, I don't feel like that I'm in the Bible college. வேதாகம கல்லூரிக்கு நான் கடந்து வந்தாலும் அங்கே வேதாகம கல்லூரியிலே இருக்கிறேன் என்ற ஒரு உணர்வு எனக்குள்ளே இல்லை. Because if I have shared it before, I never had the interest of studying. ஏனென்றால் நான் முன்னே சொன்னது போல எனக்கு வேதாகமம் படிக்க வேண்டும் என்பதோ எதிலுமே எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இல்லை. But as the time passed by, I got a good verse from the Bible, Jeremiah chapter 1 verse 5. ஆனால் ஒரு நாள் தேவன் அவருடைய வார்த்தை எனக்கு தந்தார். எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Can anyone read for me? நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே நீ கர்ப்பத்திலிருந்தே வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்றார். Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you, and I ordained unto you a prophet to the nations. So this verse touched me when I was in the Bible college. இந்த வேதாகம வசனம் என்னுடைய இருதயத்தை தொட்டது. What my desires was to become a sportsman. என்னுடைய ஆசை எல்லாம் ஒரு விளையாட்டு வீரனாக வேண்டும் என்று. But what God chose me is to do His ministry. ஆனால் தேவன் வேறொரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார். அது அவருடைய ஊழியனாக வேண்டும், அவருக்கு வீரனாக வேண்டும் என்று என்னை தெரிந்தெடுத்தார். So I was so surprised that God called me for His ministry. முதலாவது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது, ஏன் தேவன் என்னை அவருடைய ஊழியத்திற்கு என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். Because I'm nothing and I never wanted to study and I doesn't like to pray or I doesn't like to go to church. ஏனென்றால் எனக்குள்ளே ஆச்சரியமாக இருந்தது, ஏன் என்னை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். ஏனென்றால் நான் எப்பொழுதும் வேதத்தை படிக்க வேண்டும் என்றோ ஜெபிக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது தேவனை நான் இன்னும் நேசிக்க வேண்டும் என்றோ விரும்பினதில்லை. But still God called me for His ministry. இருந்தாலும் தேவன் என்னை நேசித்தார், அவருடைய ஊழியத்திற்கு என்னை அழைத்தார். So as we read Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the mother's womb. எரேமியா 1ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அந்த 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது போல, நாம் தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவாகிறதுக்கு முன்னே And I knew you and I have separated for you. நான் உன்னை அறிவேன். நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாகிறதுக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன், உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணினேன். So this is the memory verse that touched me when I was studying my BTS first year. இந்த வசனம் தான் என்னுடைய இதயத்தை தொட்டது. நான் என்னுடைய முதலாவது வருட படிப்பை படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது. And this is the testimony that I want to give a small summary. இதுதான் என்னுடைய ஒரு சிறிய சாட்சியாக நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன்.